वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरां दी बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु सोझी दिंदियां समझाउंदे ने कि इस संसार दे उधार हित गुरु इस संसार नूं उपदेश बख्शदा है। इस संसार विच वसन वाले लोग गुरु की कृपा नाल अपने जीवन नूं सवारदे ने। इसलिए गुरु की संगत का सदका, गुरु का सदका बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। सतगुरु ने बाणी विच गुरु नूं जहाज़ की तरह कहा कि जिमें जहाज़ विच सवार होके बहुत सारे लोग समंदर दे एक किनारे तो दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही गुरु रूपी जहाज़ विच सवार होके गुरु नाल जुड़ के बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाता है। इसलिए अज दे इस पावन शब्द अंदर गुरु अर्जुन देव महाराज समझाते हैं। सतगुरु कहते गुरु की कृपा नाल कलयुग का भी उद्धार हो गया। कलयुग उधारिया गुरुदेव, गुरु ने कलयुग का भी उद्धार कर दिता। साडे समाज विच, भारती समाज विच कलयुग नूं बहुत बुरा कहा गया कि ये जिहड़ा समा चल रहा है ना, ये बहुत बुरा समा है जी। असीं भी लोग यही गल कहने अक्सर सुनाई दिंदे आ। तुहाडे आंढ गुआंढ विच बहुत सारे लोग ऐसा कहते होणगे, तुसीं भी कहा होवेगा शायद कि जी समा बहुत माड़ा है, कलयुग का समा बड़ा माड़ा चल रहा है। असीं सब लोग ऐसियां गल्लां ही करते हैं। असीं हमेशा समय नूं माड़ा कहने जी, समा नहीं चंगा, अजकल जमाना भला नहीं रहा, भले जमाने लंघ गए। असीं ऐसा अक्सर उदों कहते हैं जदों असीं अपनी गलती अपने सिर ना लेना चाहिए, जदों असीं आप बचना चाहिए ते अपना कसूर किसी होर दे सिर मढ़ना चाहिए, तां असीं इस तरह दीयां गल्लां दा इस्तेमाल करते हैं। तां असीं कहते हैं कि समा नहीं चंगा। साडे देश विच तां सदियां तो ऐसा कहा जा रहा है कि कलयुग चंगा नहीं है, बंदा तो चंगा है पर माहौल ऐसा बन गया, समा ऐसा आ गया कि बंदे दे कोलों कुछ चंगा हुंदा नहीं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। गुरु नानक साहब महाराज जी दुनिया का उद्धार करदियां करदियां एक तीर्थ ते पहुंचे। उत्थे देखिया कि लोग भगवान दे नाम उपर अश्लीलता दीयां हरकतां कर रहे हैं। भगवान का नाम लैके वो अपने मन दीयां वासनावां नूं प्रगट कर रहे हैं।
ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਵੜਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਵੜਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਯੁੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤ ਰਹਿ। ਉਹੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 4-5 ਤਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਜਿਪਟ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੈ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ ਤਪਤ ਰਹਿ। ਉਹੀ ਚੰਦ, ਉਹੀ ਤਾਰੇ, ਉਹੀ ਦਿਨੀਅਰ ਸੂਰਜ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੱਸ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੈ ਥਾਮ ਕੈਸੇ? ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ? ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ, 2-4 ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। 70-80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਥੋੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 1000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਸੀ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾਲੋ। ਆਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਔਗਣ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ, ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ, ਉਹ ਭਲੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ। ਜੋ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਆਸਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ,
ये की ने, किवें बनते ने। सतगुरु ने आसा की वार विच जिक्र किया, उन्हां नूं विचारना। सतगुरु कहंदे जिहड़ा इहो जिहा जीवन जीउंदा वो कलयुग वाला है, इहो जिहा जीवन जीण वाला वो सतयुग वाला है। इसलिए सतयुग कलयुग ये सिर्फ बंदे दी अवस्था है, बंदे दी बिरती दे उत्ते निर्भर करता है। सतगुरु कहते कलयुग उत्तमो युगावां है, कलयुग तो सब तो उत्तम है। गुरु अर्जुन देव महाराज कहते कलयुग उधारिया गुरदेव। गुरु ने कलयुग का ही उधार कर दिता। कलयुग का उधार करना मतलब कि इस समय विच गुरु के समय विच रहन वाले लोग गुरु ने सारियां दा उधार कर दिता। एक इरा पूरा एक जमाना बदल गया। पूरी एक ऐसी हवा चली कि उस हवा विच हर एक उस हवा के बहन विच बह तुरिया। हर कोई गुरु गुरु जपण लग पिया। गुरु नानक दे नाम की ऐसी हवा चली इस दुनिया विच कि दुनिया के कोने कोने विच लोग वाहिगुरु नाल जुड़ गए। कलयुग उधारिया गुरदेव। सतगुरु ने कलयुग का उधार कर दिता, संसार का उधार। गुरु आया ही इस संसार विच संसार का उधार करने लिए है। गुरु अपने नाल जोड़ के अपने जैसे कर लेंदा है। जिमें भाई लैणे नूं अपने नाल जोड़ के अपने जैसा कर लिया, जिमें बाबे बुढ़े नूं अपने नाल जोड़ के अपने जैसा कर लिया। इस तरह गुरु उधार करता है। ये प्रतीक ने ये गल्लां, ये शब्द गुरु नानक साहब वाहिगुरु दा परमेश्वर दा असीं अवतार कहंदे आ कि वह अवतारित होए। असीं कदे उन्हां वास्ते शब्द नहीं वरतते कि उन्होंने जन्म लिया। असीं ये कहने उन्होंने प्रकाश लिया जां अवतार लिया। असीं हमेशा ये शब्द वरतते हैं। पर गुरु अंगद साहब वास्ते असीं शब्द वरत लैंदे जी उन्हों दा जन्म होया, उन्हों दा प्रकाश होया। उन्होंने लिए असीं दोनों शब्द वरत लैंदे क्योंकि गुरु अंगद साहब पहला सिख होए, सिख तो वो गुरु हो गए। गुरु नानक देव महाराज वो जन्मजात ही गुरु, वो सिख नहीं होए क्योंकि वो आप ही परमेश्वर का रूप ने। गुरु अंगद साहब वो साडे वास्ते एक चानण मुनारा ने कि किमें गुरु की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करके किमें गुरु के चरणों में लीन हो जाइदा ते गुरु का ही रूप हो जाइदा। गुरु की सेवा करके गुरु हो निबड़ीदा, वो प्रतीक है। ते इसे गल नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने होर प्रतख कर दिता। अपने वर्गा बाहरों भी कर दिता ते अपने वर्गा अंदरों भी कर दिता। भाई दया राम नूं अपना बाणा दे के, अमृत दे के, अपने वर्गा रूप रंग दे के अपने जैसा ही कर दिता ते आख दिता कि खालसा मेरो रूप है खास। इको जिहा अंदरों बाहरों इको जिहा। यही गल गुरु अमरदास माने ने कही ना कि जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों भी निर्मल ते अंदरों भी निर्मल पवित्र। इसलिए गुरु साडा उधार करदा है। गुरु के चरणों नाल जुड़न नाल बहुतियां दा उधार होया। सतगुरु कहंदे गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने अपने समय विच उस समय दे बेअंत लोकां दा उधार कर दिता, कलयुग दा उधार कर दिता। कलयुग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड जे मुग्ध होते। सतगुरु कहंदे जिहड़े गंदे कुचील भैड़े मूर्ख सब लगे तेरी सेव, सारे सतगुरु की सेवा विच लग गए। सब परमेश्वर की बंदगी करन लग पे।
ਭਾਈ ਕੌਡੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਲ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਜੇ ਹੋਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਗੰਦੇ ਕੁਚੀਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੁੜੇ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈਏ, ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਰ ਗਏ। ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ, ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦਰਸ ਤੇਰਾ, ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਾ, ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀਆਂ? ਤਿਉੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋ
ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਵੈਸੇ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੈਸਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੈਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ? ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਈਰਸ਼ਾ, ਨਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਇੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਣ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਡੀਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਤ ਵੈਸੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਸਭ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਅਣਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਤਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤਾ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
सारी सृष्टि दा मालक तू, सब में रहा समाए ते सारियां दे विच तू समाया होया। धर्म राजा विस्माद होआ। धर्म राजा बड़ा हैरान होया, क्योंकि धर्म राजे ने ये एक्सपैक्ट नहीं सी कीता कि गुरु सब लोगों का उद्धार कर देगा, क्योंकि उसनों लग्या सी कि ये तो सारी मेरी प्रजा है, ये तो सारे मेरे वस पैण वाले ने। पर गुरु ने सब का उद्धार कर दिता। धर्म राजा विस्माद हुआ, सब पई पैरी आए, कि सारी सृष्टि सारी लोकाई तो गुरु के चरणों में पै गई। धर्म राजे ते तो कोई वस ही नहीं आया। धर्म राजे राजा तो किसी को काबू ही नहीं कर सकिया। ਇਹਦੀ एक उदाहरण गुरु अमरदास महाराज के जीवन विचों सानू मिलती। जदों गुरु अमरदास महाराज गुरु वंड तो बाद हिंदू तीर्थां वल लोकां नूं सोझी देण वास्ते गए, पहलां वो जांदे सन तीर्थां ते एक श्रद्धालू की तरह, एक यात्री की तरह, क्योंकि उन्हां दा विश्वास सी तीर्थां विच। पर जदों वो गुरु अंगद साहब महाराज दे सिख बन गए, उस तो बाद उन्होंने कदे भी दोबारा उन्हां थाहां वल जाण दा यतन नहीं किया। पर गुरु बनने तो बाद वो उन्हां थाहां वल गए लोकां नूं सोझी देण वास्ते कि मैं इत्थे आउंदा रहा, तीर्थां दी यात्रा करदा रहा, कदे कुछ हासिल नहीं होया। जिस दिन गुरु नाल जुड़िया, सच दी सोझी उस दिन आई। ये गल लोकां नूं समझाउण लई, गुरमत दा प्रचार करन लई गुरु अमरदास महाराज हिंदू तीर्थां वल गए। तो इस सारी घटनाक्रम का जिक्र गुरु रामदास महाराज ने अपनी बाणी विच करिया। गुरु रामदास महाराज कहते कि जदों गुरु अमरदास महाराज हिंदू तीर्थां वल गए ना, तो उन्हां वेलियां दे विच तीर्थ यात्रा का टैक्स देना पैंदा सी। उन्होंने जजिया कर कहते सन कि जजिया कर देना पैंदा सी। जे दरिया पार करना है तो दरिया पार करने वास्ते भी टैक्स देना पैंदा सी, कर देना पैंदा सी। तो गुरु अमरदास महाराज जी तो किसी ने टैक्स नहीं लिया, क्योंकि वो कर सिर्फ हिंदुओं के उत्ते लगा सी। वो सिर्फ हिंदुओं के उत्ते कर सी, गुरु साहब के उत्ते कर नहीं सी, क्योंकि वो हिंदू नहीं सन। पर वो जदों गुरु नानक साहब के घर नाल जुड़न तो पहला आउंदे सन, उदों वो टैक्स दिंदे होणगे। पर जदों वो सिख हो गए, उदों उन्होंने वो टैक्स ना दिता, ना उन्होंने तो किसी ने मंगया। तो गुरु अमरदास महाराज जी के चरनां नाल जुड़ के जिन्ने भी लोग उन्होंने नाल गए, किसी नूं टैक्स नहीं देना पिया। सतगुरु ने कहा जगातियां मूँह मुंदण पई। जगाती मतलब टैक्स अगराउण वाले, टैक्स लैण वाले जिहड़े जगाती ने, उन्हां दे मूँह बंद हो गए, उन्हां दे मूँह नूं मुंदण पई, जिंदे लग गए उन्हां दे मूँह नूं। उन्हां दी हिम्मत ना पई कि गुरु दे मगर जाण वाले लोकां दे कोलों असीं मंग सकीए कि भाई टैक्स दे के जाओ। वो बड़े शर्मिंदे होए, वो मंग ही ना सके। तो उन्होंने सारियां नूं गुरु दे पिछे जाण दिता कि भाई जाओ, जिहड़ा गुरु दा नाम लएगा उहदे कोलों टैक्स नहीं लवांगे। इस तरह हर कोई गुरु दा नाम लैके पार लंघ गया। इत्थे यही गल गुरु अर्जुन देव महाराज समझा रहे कि जिहड़ा गुरु दे मगर मगर हो तुरदा है, धर्मराज उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ पांदा। जिहड़ा गुरु दा नाम लैंदा लैंदा गुरु दे मगर मगर चल पैंदा है, उन्हां नूं धर्मराज दी मार नहीं खानी पैंदी, उन्हां नूं कर नहीं देना पैंदा, उन्हां नूं लेखा जोखा नहीं देना पैंदा, उन्हां नूं हिसाब किताब नहीं देने पैंदे, जिहड़े गुरु दे मगर तुर पैंदे। इसलिए धर्म राजा विस्माद हुआ। वो विस्माद हो गया कि सब लगे तेरी सेव, कि सारे तो उहदी सेवा में लग गए। सब पै पैरी आए, सब पैरी पै गए गुरु दे। इसलिए गुरु दे पैरी पैण करके सब का उद्धार हो गया। सतगुरु कहते सतयुग त्रेता द्वापर भणियां। सतयुग त्रेता द्वापर ये सब कहे जाते हैं कि बड़े चंगे युग सन, पर सतगुरु कहते कलयुग उत्तमो युगा माहे। कलयुग सब तो उत्तम है, कलयुग सब तो श्रेष्ठ है। इत्थे ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। सतगुरु कहते बंदा जेड़े हथ नाल करदा है, उसे हथ नाल उसनूं उहदा
ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਮਿਲਦੀ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਸੋਈ ਕਰ ਜੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਾਚਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਚਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਚਦਾ, ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸੋਈ ਕਰੈ ਜੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਕਰ ਜੋੜ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਰਸ਼। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼। ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਰਸ਼, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ